દિયોદર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી મામલે ફરી એકવાર નવો વળાંક આવ્યો છે। હાઈ વોલ્ટેજ રાજકીય ડ્રામા વચ્ચે ચૂંટણી માટે આજની નવી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી। આજે સવારે 11 વાગે તાલુકા પંચાયત ખાતે ચૂંટણી યોજાશે। અગાઉ 2 વખત ચૂંટણી રદ થઈ ચૂકી છે। ગઈકાલે ચૂંટણી યોજવાની પૂર્ણ સંભાવના હોવા છતાં અંતિમ ક્ષણે ફરીથી આજે ચૂંટણી યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। દિયોદર તાલુકા પંચાયતની પડે-પડની અપડેટ અમે लगातार न्यूज 18 गुजराती पर आपने आपीशुं। प्रमुख और उपप्रमुख पद माटेनी चूंटणी पहला ज डखो जोवा मळ्यो हतो। आज फरी वखत आ चूंटणी थवा जई रही छे, कारण के अगाऊ 2 वखत आ चूंटणी टळी हती। हाई वोल्टेज राजकीय ड्रामा अहींया छे, कारण के 12 सभ्यो छे ए कोंग्रेसना छे, 10 सभ्यो भाजपना छे। त्यारे अहींया कोण प्रमुख बने अने कोण उपप्रमुख बने तेने लईने एक खराखरीनो जंग आज अहींया जामवानो छे। दियोदर तालुका पंचायतना प्रमुख अने उपप्रमुखनी चूंटणी आज थवानी छे अने थोड़ी वारमां ज अहींया ए चूंटणीनी शरूआत थशे अने एना दृश्यो पण अमे आपने बतावीशुं के कोण प्रमुख बने छे अने कोण उपप्रमुख। वावथरादमां दियोदर तालुका पंचायतनी चूंटणीने लईने राजकीय गरमावो वध्यो छे। आ चूंटणी मुद्दे कोंग्रेस नेता ठाकरसिंह रबारीना अधिकारीओ पर गंभीर आक्षेपो। चूंटणीनी तारीख नक्की थई छे, परंतु आ अधिकारीओ पर अमने विश्वास नथी एवुं तेमनुं कहेवुं छे। अधिकारी केटलामां खरीदाई जाय अने फरी चूंटणी रद्द करी शके छे। 2 वखत चूंटणी रद्द करी लोकशाहीनी हत्या करवामां आवी। ठाकरसिंह रबारी एसडीएम अधिकारीए लोकशाहीनुं चीरहरण कर्युं होवानुं कह्युं। ठाकरसिंह रबारी पोलीसनो दुरुपयोग करी अने कोंग्रेस कार्यकर्ताओ सामे खोटी फरियाद नोंधाई एवुं पण તેમણે કહ્યું। અમારા 12 સભ્યો અડગ છે, કોઈ ખરીદી શકશે નહીં। वारंवार एसडीएम बीमार पड़े, पुलिस द्वारा बल प्रयोग करी अने अमारा कार्यक्रमों पर खोटी 307 जेवी कलमो लगाड़े चूंटणी करावे अने ज्यारे करावी त्यारे करावे। तालुका पंचायत कांग्रेसनी बनवानी छे एमने जे करवुं पड़े ए करी ले, परंतु अमारा ए 12 सभ्यो एवा मक्कम छे के क्यारे हलवाना नथी। ગાંધીનગરના ડભોડામાં રોકાણકારો સાથે કરોડોની છેતરપિંડીનો જે કેસ હતો, શૂટ સ્પેસ ડિજિટલ કંપની દ્વારા છેતરપિંડી મામલે 2 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે। એસઆઈટીએ ઉત્પલ પટેલની પત્ની ભૂમિ પટેલની ધરપકડ કરી છે। ધ્રુવ ચૌધરી નામના આરોપીની પણ ધરપકડ કરાઈ છે। અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી બંને આરોપીની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે। દુબઈથી પરત આવતા ધરપકડ કરાઈ। ટેરાબાઇટ डेटा स्पेस में रोकाण करावी ऊंचू वळतर आपवानी लालच आपी अने छेतरपिंडी आचरी हती। लोको पासेथी करोड़ो रूपिया पड़ावी लीधा होवानो आक्षेप छे। एसआईटीए समग्र मामले हवे तपास हाथ धरी छे। अमदावादमां हुक्काबार पर दरोड़ा पाडवामां आव्या। अनेक जग्याए हुक्काबार पर ત્રાટકી एसएमसीनी टीम। सिंधु भवन थलतेज एलिस ब्रिजमां चालता हुक्काबार पर दरोड़ा पाडवामां आव्या। कुल 6 टीमों बनावीने कामगीरी हाथ धराई। निकोटीन युक्त फ्लेवरने लईने तपास करवामां आवी हती। 2 अलग अलग तस्वीरोमां तमे जोई शको छो। सिंधु भवन थलतेज आ तमाम एलिस ब्रिज सहितना विस्तारोमां पण एसएमसीनी टीम ત્રાટકી हती। कुल 6 जेटली टीमों बनावीने कामगीरी करवामां आवी। निकोटीन युक्त फ्लेवरने लई आ तपास करवामां आवी। तो 2 अलग अलग तस्वीरों आप जोई शको छो। अमदावादना अनेक विस्तारों सिंधु भवन थलतेज अने एलिस ब्रिज में आ हुक्काबार पर दरोड़ा पाडवामां आव्या, ज्यां पण निकोटीन युक्त फ्लेवर ने लईने लोको आवी रह्या हता। आ फ्लेवर ने लईने जे जग्याए आ फ्लेवर वेचाती हती त्यां दरोड़ा पाडी तपास करवामां आवी अने आगळनी कायदाकीय कार्यवाही पण करवामां आवशे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेलीना दादरा विस्तारमां आवेली एक टेक्सटाइल कंपनीमां अचानक भीषण आग लागी गई। मोडी रात्रि आग लागता ज आसपासना विस्तारमां दौड़धामनो माहोल सर्जायो। शरूआतमां एक भागमां आग लागी, जो के थोड़ी वारमां ज आखी कंपनी आगनी ज्वाळाओमां लपेटाई गई। बनावनी जाण थतां ज सेलवास फायर फाइटरनी टीम स्थळ पर पहोंची अने आग पर काबू मेळववा प्रयास कर्या। सदनसीबे आ घटनामां हजू सुधी कोई ईजा के जानहानिना अहेवाल नथी। कच्छना मुंद्राना ध्रब पासे लागेली भीषण आग 26 कलाक बाद बेकाबू छे। अंदाजित 25 जेटली फायरनी गाड़ीओ सतत पाणीनो मारो चलावी संपूर्ण काबूमां लेवा प्रयास करी रह्या छे। आग आंशिक रीते काबूमां छे, परंतु संपूर्ण काबूमां नथी आवी। खुल्लामां राखेला टायरोना यार्डमां आग लागी होवाथी मुश्केली वधी गई हती। टायरनो विशाळ जथ्थो अहींया हतो, जेना कारणे आगे विकराळ स्वरूप धारण कर्युं। फायर विभाग द्वारा सतत पाणीनो मारो चलावीने काबूमां लेवा प्रयत्नो थई रह्या छे।
ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ બાદ પણ રાજકોટમાં ફાયર વિભાગની બેદરકારી સામે આવી. સોની બજારમાં અનેક એકમો ફાયરના નિયમો નેવે મૂકતા હોય એવું ફાયર વિભાગની તપાસમાં સામે આવ્યું. ગુરુવારે દિયા ગોલ્ડ નામની પેઢીમાં એસીમાં શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી. બાદમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં પણ બ્લાસ્ટ થયો. આ મામલે તપાસ કરતા આ પેઢી પાસે ફાયર એનઓસી જ ન હોવાનું ખુલ્યું. નિયમ મુજબ ફાયરના સાધનો પણ પેઢી ખાતે ન હોવાનો ખુલાસો થયો. અને એટલું જ નહીં, સોની બજારમાં આવેલ અનેક મિલકત ધારકો પાસે ફાયર એનઓસી છે જ નહીં. અનેક જગ્યાએ રહેણાંક અને કોમર્શિયલ બાંધકામ બાજુબાજુમાં છે. ઘણી જગ્યાએ રહેણાંકમાંથી કોમર્શિયલ બાંધકામમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યા. આ પ્રકારે નિયમો નેવે મૂકીને ધમધમી રહ્યા છે અનેક એકમો. આ ગેરકાયદે ધમધમતા એકમો જોતા લાગે છે કે તંત્ર હજુ પણ કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોઈને બેઠું છે. મહેસાણામાં કડીમાં વગર વરસાદે રસ્તા પાણી થઈ ગયા. રોડ પર ગટરના ગંદા પાણીની નદીઓ વહેતી થઈ ગઈ. થોડ રોડ પર ગટરના પાણી ફરી વળ્યા છે. નજીકના હનુમાનજી મંદિરમાં ગટરના પાણી ફરી વળ્યા. દુર્ગંધ મારતા દર્શનાર્થીઓ પરેશાન થયા છે. નગરપાલિકાની અણઘડ કામગીરીથી સ્થાનિકોમાં ભારે રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, ગટરના ગંદા પાણી જાણે નદીઓ વહેતી હોય એ પ્રકારે જાહેર રસ્તા ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે. કડીમાં વગર વરસાદે રસ્તા પાણી થયા. વધુ માહિતી મેળવીએ. મહેસાણાથી સંવાદદાતા કેતન પટેલ જોડાશે. કેતન, અહીંયા થોડ રોડ પર જે ગટરના ગંદા પાણીની નદીઓ દેખાઈ રહી છે, શું કારણ છે અને હવે સત્તાતંત્ર શું કહી રહ્યું છે? ચોક્કસ પંકજ, જણાવી દઉં કે કડીમાં વગર વરસાદે રોડ પર પાણી ફરી વળ્યા તેવી જે ઘટના હોય છે તે જોવા મળી રહી છે. રોડ પર ગંદા પાણીની જે નદીઓ હોય છે તે વહી રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થયા છે. અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ તંત્રનું પાણી હલતું નથી, જેના કારણે લોકો પરેશાન થયા છે. કડીના થોર રોડ પર ગટરના જે પાણી હોય છે તે રોડ પર ફરી વળ્યા છે. તેમજ મંદિરમાં પણ ગટરના પાણી ફરી વળતા જે ભક્તો હોય તેમાં પણ જે દુઃખની લાગણી હોય છે તે જોવા મળી રહી છે. નગરપાલિકાની કામગીરીથી લોકો પરેશાન થયા છે અને તાત્કાલિક આને યોગ્ય નિકાલ આવે તેવી માંગણી કરી રહ્યા છે. જી કેતન, આભાર માહિતી આપવા માટે. સુરેન્દ્રનગરના મૂળી તાલુકાના દાણાવાડા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી પાણીની લાઇનના વાલ્વમાં ભંગાણ થયું. આ વાલ્વ તૂટી જતા અંદાજે 50 ફૂટ ઊંચા પાણીના ફુવારા ઉડ્યા. કલાકો સુધી પાણીનો વેડફાટ થતા ખેતર પણ જળબંબાકાર બની ગયું. એક તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પાણીની પારાયણ છે અને બીજી તરફ પાણીના વેડફાટના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જતા ખેતર માલિકને પણ નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો. તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, વાલ્વ તૂટ્યો અને 50 ફૂટ ઊંચા પાણીના ફુવારા ઉડ્યા. આ પાણીના વેડફાટ માટે જવાબદાર કોણ? એક તરફ ગરમી છે, લોકોને પીવાનું પાણી નથી મળતું, ખેતી માટે પાણીના ફાંફા પડી રહ્યા છે અને દાણાવાડા ગામમાં અહીંયા પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે. ઘણા કલાકો સુધી આ પાણી વેડફાતું રહ્યું, પરંતુ બેદરકાર તંત્ર અને એક પણ અધિકારી અહીંયા ફરક્યો નથી. આવા અધિકારીઓ સામે પણ એક્શન લેવા જોઈએ, જેના બેદરકારીના કારણે અને જેમના ભ્રષ્ટાચારના કારણે આ પ્રકારના બનાવો બને છે.